मैं 20,000 तो काम शुरू किया जे तो कई लाखां रुपये कमा छड़े ने, कई लाखां मेरे याद भी नहीं किन्ने को कमा छड़े ने। तो 20,000 तो काम शुरू किया है। 20,000 दियाँ 3 बकरियां लियां सी उस वक्त दे विच, तो उन्होंने तो काम शुरू किया। तो बड़ा ही मालक ने दिता है, बड़ा ही मालक ने नवाजिया। बकरियां दे काम तो ये सीखा भी अल्लाह ताला ने नबी पाक की सुन्नत है ते ओहदे तो अलावा भी इस माल में जिन्ना कोई रिज़्क है किसी चीज़ में रिज़्क नहीं। चंदरी वास्ते ते टाटरी ली जाए ते ठीकरी नसाजर ली जाए ते लस्सी लैके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस लस्सी ਦੇ ਵਿੱਚ कोई बाल्टी लस्सी की भरी होए, ये कोई अद्ध पा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सुट दी जाए, सुट के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ लैलन की बाल्टी ढक्कन ला दिता जाए। ढक्कन ला के वो जिन्ना तरकेगा, जिन्ना पुराना होएगा वो बकरी नूं दिता जाए, अगों वास्ते वो बीमारी नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है? अलहमदुलिल्लाह, मालिक दा बहुत आसान है। जनाब दा की नाम है? साईं बल्ला। साईं साहब किन्ने अरसे तू बकरियां दा काम करदे हो पे? बुजुर्ग भी इहो ही करदे हन ते अगों असीं भी इहो ही करने पे। माशाअल्लाह काफ़ी तजर्बाकार हो। सर दसो तुसी बकरियां दे काम तू की सीखिया है? बकरियां दे काम तो ये सीखा भी अल्लाह ताला ने नबी पाक की सुन्नत है ते ओहदे तो अलावा भी इस माल में जिन्ना कोई रिज़्क है किसी चीज़ में रिज़्क नहीं। माशाअल्लाह तुसी बचपन तू बकरियां पालदे हो पे, कुछ लोग मज्जां भी पालदे ने, गाइयां भी पालदे ने। जी जी, तुसी मईयां भी पालने आ, गाइयां भी पालने आ। साडे कोल मईयां भी ने ते गाइयां भी हैं। अच्छा हाँ जी। ते ज़्यादा फिर बेहतर काम किनू समझदे हो तुसी? बकरियां। इन्हां च की कोई खास गल है कि तुसी इन्हां नू बेहतर समझदे हो? इन्हां नू नबी पाक की दुआ है, इस वजह नाल इहदे विचों एक लेली भी छड्ड जे ते इहदे च घाटा नहीं पै सकदा, वो लेली भी फिर रेवड़ बना छड्डदी। माशाअल्लाह। ते तुहाडे कोल सर बकरियां दी केड़ी नस्ल है? साडे कोल सियालकोटी नस्ल। ये देसी कहंदे ने इन्हां नू? हाँ जी। ते देसी दी की कोई खास वजह है कि साडे इलाके च ज़्यादा लोग ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ देसी बकरियां ने यही रखते हैं? इन्हां दी आमदन ज़्यादा है। दूसरी बकरी दी इहदी आमदन कोई नहीं। दूसरी बकरी होएगी ਉਹਦਾ ਜਾ ਜਿਹੜਾ छोटा होएगा तो वो कीमत नहीं करेगा। वो ये असी 8-10 हज़ार का असी जमदा जा बेचण, वो दिल करे तो 7-8 महीनों का भी होए तो असी उन्ने रुपये ना वटीए जिन्ना असी 15 दिनों का, 10 दिनों का, 6 दिनों का ज़्यादा कीमत कर ले लेंगे। माशाअल्लाह, यानी कि इन्हां दा रेट ज़्यादा है। हाँ जी। ते देसी बकरी ज़्यादा तो ज़्यादा किन्ने बच्चे दिंदी है? देसी बकरी 4 बच्चे दे छड्डदी। ते तुसी इन्हां दे साल विच एक सूआ लिंदे हो या 2 सूए लिंदे हो? असीं 2 सूए लेंदे हां। साईं साहब माशाअल्लाह, यह बकरी दी की खूबी या की खासियत है? खूबी ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦਸਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਵੇ ਹੁਣ? ਇਹ 6-7 ਸੂਏ ਸੂ ਗਈ ਹੈ। माशाअल्लाह, 6-7 सूए सून तो बावजूद ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। हाँ ਹੁਣ फिर माशाअल्लाह जे अज रात ਨੂੰ सूपे ਜਾਂ ਕੱਲ सूपे। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੋਟਲ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 18 ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਂਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸਾਂਸ ਚਾਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਫਸਲ ਚਾਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਟੋਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੋ ਨਾ।
ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ 9-10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 9-10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ 7-8 ਘੰਟੇ ਚਰਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਚਰਾਈ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਚਰਾਈ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇੜਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੁੱਧ 4 ਸੇਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸੂਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਰਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਏ? ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਵੇ ਜਾ ਪਾਲਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਪਲ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੰਗਾੜਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ? ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਲ ਬੱਕਰੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾ ਕੇ ਲੁਕਾ ਲੁਕੂ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਛੜੀਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਆ। ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨਗੇ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਖੁੱਲੇ ਸਾਹ ਬਾਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਲੁੱਸੀ ਦੇਈ ਦੀ ਜੇ ਸਿਰਫ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇਈ। ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਪਿੱਪਲ ਪਾਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਪਲ ਪਾਪਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਸੇਰ 2-2 ਸੇਰ ਪੱਤਰ ਖਾ ਲੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ, ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਰਾਤ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੋਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੱਜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਕਰੀ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਕਰੀ ਪੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੱਕਰੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂ, ਸੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਕਰੀ ਥੱਲੇ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਪਿੱਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਲੱਸੀ ਅੱਛੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਣ ਕੱਢਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਸੀ ਲਿਆਇਆ, ਲੱਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ। ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈਏ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟਾਟਰੀ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਨਸਾਜਰ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਧ ਪਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਲਣ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਢੱਕਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤਰਕੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾੜੂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਇਹ ਸਾੜੂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਚੰਦਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਚੰਦਰੀ ਤੇ ਸਾੜੂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਓਰ ਜਾਂ ਆਟਾ ਨਾ ਸੁੱਟੇ? ਜਿਓਰ ਜਾਂ ਆਟਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਮਝੋ ਆਟਾ ਰੋਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਲਵੋ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਨਮਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਟਾ ਸੁੱਟ ਚਲੇ, ਅੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਛ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ?
ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਰਾ ਵੀਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੰਡਕ ਫੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਕਾਮ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੌਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੰਜ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਾਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 20,000 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਤੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਛੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਾ ਛੜੇ ਨੇ। ਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 20,000 ਦੀਆਂ 3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਜੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਜਾਨਵਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ 35-40। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵਧਾਏ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰਕਮਾਂ ਲਾ ਛੜੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੀ ਫੇਲ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਲੇ। ਬੱਕਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਰਾਣੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ, ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਠੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਥਣ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਥਣ ਮੋਟੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੰਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਚੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਵਾਨਾ ਲਮਕਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਥਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜੇ ਚਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਚਰਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਫਾਇਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਪਾਣਾ, ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇਗਾ ਆਮਦਨ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਪੈਰ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਯਾਨੀ ਬਹਿੰਦੀ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਠਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਪਾ ਤੇਲ ਲਿਆ ਜਾਏ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੁੱਟਦੀ, ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧ ਪਾ ਤੇਲ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏ, ਸਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੇ ਵੀ ਉਹ 1.5 ਛਟਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬੱਕਰੀ ਫੌਰਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਬੜਾਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਚਲੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।